اور اس معاملے کے ساتھ اب سب سے بڑا معاملہ ہے دلی کی شاہی جامع مسجد کا، اور اس خبر نے بے چین کر دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے دلی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ یہاں سے اللیگل انکریچمنٹ کو ہٹایا جائے، غیر قانونی قبضہ کو ہٹایا جائے، اس مسجد کے پورے ایریا کو صاف کیا جائے، اس مسجد کے شاہی امام مولانا احمد بخاری اور ان کے خانوادے کا جو گھر بنا ہوا ہے وہ اللیگل انکروچمنٹ ہے، اس کو ہٹایا جائے، شاہی امام کے خاندان کا جو گنبد کیفے ہے اس کو ہٹا دیا جائے، مسجد پر لائٹ پرسنل فائدے کے لیے لگائی جاتی ہے، مسجد میں نمازیوں کو انٹری کا موقع نہیں دیا جاتا، اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے پٹیشن میں۔ اور جو لوگ پٹیشنر ہیں جنہوں نے عرضی داخل کی ہے ان کے نام ذرا آپ جان لیجئے۔ ایک کا نام ہے فرحت حسن، دوسرے کا نام ہے شاہد خان، تیسرے کا نام ہے محمد آصف اور چوتھے کا نام ہے عبدالامیر امیرو۔ ان 4 لوگوں نے مل کر پٹیشن دائر کی ہے اور ایڈوکیٹ ہیمنت چودھری کی قیادت میں ان لوگوں نے پٹیشن دائر کی ہے، یعنی ان کی پٹیشن کو ڈرافٹ کیا ہے، تیار کیا ہے، فائل کیا ہے ایڈوکیٹ ہیمنت چودھری نے۔ اب ان 4 مسلمانوں نے اپنی پٹیشن میں جو دعویٰ کیا وہ جانیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے ان کی باتیں آپ کو اچھی لگے گی، لیکن اس کا نقصان صرف مسجد کو ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا اور ان تمام لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گا جس مسجد سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے دلی ہائی کورٹ میں ان 4 کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا کہ شاہی امام نے مسجد کے سامنے اپنا گھر بنا رکھا ہے اور انہوں نے مسجد کی خالی جگہ کو، مسجد کی خالی پراپرٹی کو، جہاں پر پارک ہونا چاہیے، جہاں پر صحن ہونا چاہیے، وہاں پر ان کا گھر ہے، گھر بنانے کا ان کو رائٹ نہیں ہے، اس لیے ان کا جو گھر ہے وہ اللیگل انکروچمنٹ میں آتا ہے اور ان کے گھر پر بلڈوزر چلنا چاہیے۔ دوسری بات اس پٹیشن میں یہ کہی گئی کہ شاہی امام نے مسجد کے گیٹ نمبر 3 کی طرف اپنا گنبد کیفے بنا رکھا ہے اور گنبد کیفے میں لوگ آتے ہیں حقہ پینے، کھانا کھانے، پیزا کھانے، وہ ایک ریسٹورنٹ ہے، کیفے ہے، تو وہاں لوگ آتے ہیں، لیکن وہ جو گنبد ہے جامع مسجد کے گیٹ نمبر 3 کے اس طرف ہے اور وہاں سے مسجد کا گنبد نظر آتا ہے، مسجد کا مینارہ نظر آتا ہے، اور اس گنبد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں مشہور رکھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ وزیٹرز اور کسٹمرز گنبد کیفے میں آئے، اس کے لیے مسجد کے مینارے پر، گنبد پر لائٹ لگائی جاتی ہے اور اس لائٹ کی وجہ سے بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے، لائٹ کا بیجا استعمال ہوتا ہے، اس لیے گنبد کیفے پر بھی بین لگنی چاہیے اور مسجد کے میناروں پر، مسجد کے گنبد پر لائٹ نہیں لگنی چاہیے۔ اس کو ذرا اور تفصیل سے سمجھے، پوری بات شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکی۔ دلی کی جامع مسجد کو آپ دیکھیں، گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 2، گیٹ نمبر 3، اس کے علاوہ بھی بہت سارے گیٹ ہیں، لیکن 3 گیٹ دلی کی جامع مسجد کا سب سے اہم ہے۔ ایک گیٹ جو بالکل سامنے سے ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے جس کا نام باب عبداللہ ہے، اس کے بعد ایک گیٹ نمبر اس سائڈ ہے جدھر حاجی ہوٹل ہے اور جدھر کھانے پینے کی دکانیں ہیں، اور ایک ہے گیٹ نمبر 3 جدھر سے شاہی امام کا گھر ہے اور ادھر بھی بہت ساری مارکیٹ ہے، ادھر سے راستہ چاندنی چوک کی طرف جاتا ہے۔ یہ مرکزی دروازہ ہے، اس کے علاوہ بھی جامع مسجد کے صحن میں داخل ہونے کے لیے کئی سارے دروازے ہیں اور ان دروازوں کی تعداد 8-10 ہے۔ اب جو گیٹ نمبر 3 کا ایریا ہے جدھر سے راستہ چاندنی چوک کی طرف جاتا ہے، اس طرف مسجد کے روڈ کے اس پار ہوٹلز ہیں، دکانیں ہیں، وہیں پر کچھ سالوں پہلے ایک گنبد کیفے شروع کیا گیا جس کو آپ چھت پر ایک کیفے کہہ سکتے ہیں، اور ان دنوں دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے چھت پر کیفے بنانے کا، ریسٹورنٹ کھولنے کا، کہ لوگ آتے ہیں، آسمان کا، اسکائی کا ویو لیتے ہیں اور وہاں پر لوگ انجوائے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ چنانچہ ٹھیک جامع مسجد کے بیک والے سائڈ میں گیٹ نمبر 3 کی سائڈ کچھ سالوں پہلے کیفے کھولا گیا جس کا نام رکھا گیا گنبد کیفے، اور گنبد کیفے 3-4 فلور پر ہے، لیکن اس کا جو چھت والا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور چھت سے بالکل جامع مسجد کا مینارہ نظر آتا ہے، گنبد نظر آتا ہے، اور بہت سارے انفلوئنسر وہاں جاتے ہیں، دوسرے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی تصویر کھینچتے ہیں، اور وہ جو تصویر آتی ہے کافی پیاری آتی ہے کیونکہ پیچھے دلی کی شاہی جامع مسجد ہوتی ہے اور بیک گراؤنڈ میں اگر شاہی جامع مسجد ہو، وہاں پر روشنی ہو، وہاں پر لائٹ ہو، تو وہ جو تصویر ہے کافی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور سچائی بھی یہی ہے کہ گنبد کیفے میں زیادہ تر لوگ وہاں
कॉफ़ी पीने के लिए या हुक्का पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए या डिनर या लंच के लिए नहीं जाते, बल्कि ये सेकेंडरी चीज़ होती है। प्राइमरी फोकस वहाँ पर होता है जामे मस्जिद के खूबसूरत व्यू से महजूज होना, खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होना, वहाँ पर अपनी तस्वीरें लेना, और वो लोग अपनी तस्वीरों को शेयर करते हैं। आप ट्विटर पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वहाँ पर जाते हैं, अपनी तस्वीरें लेते हैं, लोग रील बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अब उस पिटीशन में कहा गया कि जो गुंबद कैफ़े बनाया गया, वो गुंबद कैफ़े भी मस्जिद की जगह पर है, लिहाजा उस गुंबद कैफ़े को भी हटाया जाए। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मीनारा पर और गुंबद पर जो लाइट लगाया गया, उस लाइट को लगाने का मकसद मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाना नहीं है, मस्जिद को आरास्ता करना नहीं है, बल्कि गुंबद कैफ़े को आगे बढ़ाना है, उसमें कस्टमर्स की तादाद को ज़्यादा बढ़ाना है ताकि लोग आए, तस्वीरें बनवाए, इसलिए वहाँ पर लाइट लगाई जाती है। तो शाही जामा मस्जिद के गुंबद पर और मीनारों पर लाइट भी नहीं लगनी चाहिए, ये इस पिटीशन में मुतालबा किया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि गेट नंबर 4, 6, 7 के आसपास पार्किंग बना दी गई है और वो एमसीडी की जगह है, वहाँ पर एमसीडी की पार्किंग होनी चाहिए। लेकिन शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी के भाई तारिक बुखारी ने वहाँ पर अपनी पर्सनल पार्किंग बना रखी है, वो पैसा चार्ज करते हैं और इस पर भी एक्शन होना चाहिए। उसके अलावा पिटीशन में यह भी कहा गया कि मस्जिद के सामने और चारों तरफ मार्केट लगती है, लोग दुकानें लगाते हैं, यहाँ पर मार्केट लगने का सिलसिला बंद होना चाहिए, दुकानों के लगने का सिलसिला बंद होना चाहिए। उस पिटीशन में यह भी कहा गया कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, हिंदुस्तान के मशहूर मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है, उनकी कब्र है और वहाँ पर चारों तरफ से मार्केट लगती है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनके मज़ार का रास्ता किधर से जाता है, उनका मकबरा कहाँ पर है, और ये इस वजह से होता है कि वहाँ पर मार्केट लगी रहती है, लोगों को उनके मकबरा में जाने का दरवाज़ा तक नहीं मिल पाता। विज़िटर्स आते हैं, लोग आते हैं, मौलाना आज़ाद की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दरवाज़ा पता ना चलने की वजह से लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, इसलिए यहाँ पर मार्केट नहीं लगनी चाहिए। पिटीशन में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि सुबह के वक्त में मकामी नमाजियों को मस्जिद के अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाती है, जिनके पास टिकट होता है उनको ही मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाती है। हालांकि इस इल्ज़ाम में, इस दावा में ज़र्रा बराबर कोई सच्चाई नहीं है। नमाज़ पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, ना मस्जिद में एंट्री पर कोई टिकट लगाया जाता है। हालांकि पिटीशन में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि दिन के टाइम में जो लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं उनको टिकट लेना पड़ता है, जिनके पास टिकट होता है उनको ही मस्जिद में एंट्री की इजाज़त मिलती है। और कहा जाता है कि जो सिर्फ इंटरनेशनल विज़िटर हैं, जो बैनुल अक़वामी सयाह है, उनको टिकट दिया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, और लोकल लोगों को न तो टिकट दिया जाता है, न उनको मस्जिद में एंट्री दी जाती है, और न ही उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया जाता है, जबकि इल्ज़ाम सरासर गलत है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में एंट्री के लिए, वहाँ जाने के लिए किसी भी विज़िटर को टिकट नहीं लेना पड़ता, न किसी को एक पैसा खर्च करना पड़ता है। अलबत्ता शाही जामा मस्जिद के जो 2 मीनारे हैं, 2 साइड आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इन मीनारों के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है और इन सीढ़ियों पर चढ़कर आप मीनारा के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जा सकते हैं और वहाँ से पूरी दिल्ली का और पूरे पुरानी दिल्ली के इलाके का नज़ारा कर सकते हैं, देख सकते हैं। चुनांचे मीनारे की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए टिकट लेना ज़रूरी होता है, मस्जिद में एंट्री के लिए टिकट लेना ज़रूरी नहीं है। और मैनेजमेंट के लिए, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अगर टिकट लगाया गया है तो गलत नहीं है, वरना हर कोई चाहेगा उस मीनारे पर चढ़ना, भीड़ लगेगी और भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उस मीनारे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बैक वक्त 100 लोग चढ़ सके, बल्कि बैक वक्त चंद लोग ही चढ़ सकते हैं, वो उतर जाएंगे, तब दूसरे लोगों को जाने का मौका दिया जाएगा और इसके लिए टिकट ज़रूरी है।
मीनारे पर टिकट का ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया जाता। उसके अलावा उस मस्जिद के अंदर इस बात का एहतमाम ज़रूर रखा जाता है कि जो इंटरनेशनल विज़िटर्स आते हैं या इंडिया के जो विज़िटर्स जाते हैं, और उसमें ख़ासतौर पर जो ख़वातीन होती है, जिन ख़वातीन के बदन पर मुकम्मल कपड़ा नहीं होता, जिनका बदन पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता, उनको वहाँ पर एक कपड़ा दिया जाता है जिससे महिलाओं का बदन पूरी तरह ढक जाता है, छुप जाता है, और कहा जाता है कि इसको पहनने के बाद ही मस्जिद में एंट्री कीजिए। और अगर ऐसा मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से किया जाता है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। शाही इमाम है, उनका घर वहाँ पर होना चाहिए। शाही इमाम का घर मस्जिद के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा?